اس کو کہتے ہیں جو گھڑی، جو وقت. کئی بار کہتے ہیں اچھی آپ کی ساتھ چل رہی ہے، کئی بار کہتے ہیں آپ کے اچھا دن نہیں چل رہا، اچھے دن نہیں چل رہے. تو یہی یا اس کو اس طرح کہہ لیں، روحانی طور پر میں اس طرح کہتا ہوتا ہوں کہ ہر فضا میں اچھی اور بری لہریں ہوتی ہیں جن کا تعلق انسان کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے، جو انسان کے ذہن پر اثر کرتی ہیں. اور جب انسان کے ذہن پر منفی قوت کا غلبہ ہو تو لا محالہ وہ انسان غلط کام کرے گا اور اس سے غلطی ہو جائے گی، کیونکہ نیگیٹو ویو کے پوزیشن میں ہے انسان. اگر مثبت لہر ہے دماغ میں تو مثبت کام ہوگا، اچھا کام ہوگا، بھلائی کا کام ہوگا. جی ایک کال شامل کریں پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو جاری رہے گی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے بھائی صاحب سے بات کرائیے ذرا. جی مسئلہ کن کا ہے پہلے یہ بتا دیں مجھے. یہ مسئلہ میرے بھائی کے لیے ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ بتائیں. ان کی یہ پہلے میں نے ان سے رابطہ رکھا ہوا ہے، تھوڑا سا مزید کلیریفیکیشن کرنی تھی. جی بتائیں. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، اختلاف ہے ڈیٹ آف برتھ میں 14 اور 17 اگست 1962. 14 اور 17 اگست 1962. 62. اچھا 14 اور 15 میں فرق آ رہا ہے. 14 17 اور 14. مہینہ کون سا بتا رہی ہیں آپ؟ اگست. ہاں جی. یعنی 8 یا 14 ہے یا 17 ہے. جی. اچھا یہ کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، دنوں کا جو فرق ہوتا ہے اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے کئی طریقے ہیں کہ اگر ان کی مسز کی ڈیٹ آف برتھ ہے میں ان سے بھی ہسبینڈ کو پڑھ سکتا ہوں، چارٹ کے مطابق چارٹ میں بتایا جا سکتا ہے. اور اگر ان کا بیٹا ہے یا بیٹی. نہیں یہ میرا بھائی ہے، میں نے آپ سے پہلے رابطہ رکھا تھا، مجھے تھوڑی ایک دو کلیئر کرنی ہے باتیں. جی فرمائیں کیا کلیئر کرنا. آپ نے بتایا تھا کہ صبح فجر کے وقت سورۃ الشمس پڑھنی ہے ایک دفعہ، طاق دفعہ، تو وہ کتنے دن تک پڑھتے رہنا ہے؟ کیا بتایا تھا دوبارہ بہن بتائیں. سورہ شمس. اچھا فجر کے وقت پڑھنا ہے طاق اور ہند. ہاں یہ میں نے آپ کو بتایا ہوگا کچھ کاروباری مسائل کے لیے. 5 7 اس طرح بولا تھا آپ نے. ہاں یہ جو میں نے سورہ شمس آپ کو بتائی تھی، یہ اب بتائی تھی آپ کو طاق عداد میں. طاق عداد میں آپ ایک دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں. یہ کتنے دن پڑھتے رہنا ہے؟ یہ آپ کا مسئلہ کیا تھا؟ کاروباری مسئلہ تھا. ہاں اس کی جاب جیسے رکاوٹ ہوتی ہے ہر کام میں اس کے. ہاں اچھا ان کے کام میں تو شروع سے رکاوٹ ہے، جو ان کا برتھ چارٹ مجھے بتاتا ہے. ہاں جی. ان کی زندگی میں چھوٹا کام بھی ہے نا، اس میں ڈیلے ہوئی ہے. جی ہاں تھوڑی سی ڈیلے لازمی ہوئی ہے. ہاں جی. اور اب انشاءاللہ یہ جاب کے سلسلے میں ان کو جاب میں بھی سیٹسفیکٹری جاب نہیں ملتی. حالانکہ آپ کے جو یہ آپ کے کیا لگتے ہیں بھائی؟ ہاں یہ بہت جو ہے نا عظمت اور شان والے ہیں، بڑی مثلا کہ ان کی کیفیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ان پر رہا ہے، لیکن یہ مسائل میں رہے ہیں. ابھی جو آپ یہ 14 دن تک یہ پڑھیں. 14 دن تک. کتنے دن ہو گئے آپ کو پوچھے ہوئے؟ میرا خیال ان کو تقریباً 2 ہفتے تو شاید ہو ہی گئے ہیں. تو ابھی جاب کی پوزیشن نہیں بنی اچھی؟ نہیں، وہ کبھی کہتے ہیں ہاں کبھی کہتے ہیں نہ، یہ ہوتا ہے. اچھا تو آپ کو سورہ کے ساتھ ساتھ صدقہ کون سا بتایا؟ ساتھ آپ نے کہا تھا کالا کپڑا دینا ہے، وہ تو دے دیا تھا. پھر آپ نے کہا تھا یمنی پہننا ہے یا کالا حقیق پہننا ہے. ہاں یمنی حقیق کے ساتھ لگے. وہ اس کا یہ ہوا بھائی، وہ 3-4 دن پہلے اس نے پہنا تھا گلے میں، تو وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت بیچارے کا. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ کوئی اس کے خلاف تو نہیں بات چلی گئی؟ تو وہ وہم ہو رہا تھا. میں نے کہا نہیں وہم تو نہیں ہے کرنا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایکچولی ان کے ایکسیڈنٹ کی کیفیت جو ہے نا وہ پہلے بھی ان میں آتی ہے. اچھا. ڈرائیونگ کے دوران ان کا جو ذہنی طور پر ہے نا کئی طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، لیکن یہ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو کیفیات ہوتی ہیں ان کے ساتھ صدقات اور دعا کی کیفیت ہونی چاہیے. آپ پریشان نہ ہوں. نماز ہے، کافی پرہیزگار ہے. آپ ٹھیک ہے، ان کے چارٹ کے مطابق ان کی پوزیشن جو ہے ساری زندگی پرابلم میں رہی ہے. آپ پریشان نہ ہو. اور آپ کو سورہ کے ساتھ صدقہ بتایا تھا اور یہ آپ پڑھیں، اور ایک اور صدقہ جو ہے مجھ سے لے لیں. یہ سورت کتنے دن تک پڑھتے رہنا؟ 14 دن کے بعد تو میرا خیال پھر پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ 14 دن تو مجھے لگتا ہے ہو گئے ہیں. ہو گئے؟ جی میرا خیال ہے ہو گئے. ابھی آپ ایسا کریں کہ 2 ہفتے اور اس کو مزید جاری رکھیں. اچھا. یا آپ ایسا کریں کہ پرائیویٹ مجھ سے اس کی ڈیٹیل لے لیں تاکہ صحیح آپ کو بتایا جا سکے. پرائیویٹ وہ کارڈ مانتے ہیں، وہ کارڈ نہیں ہے نا. اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں تو یہ 14 دن اور عمل جاری رکھیں. اور ہر 5 دن بعد آپ ایسا کریں کہ براؤن شوگر لیں اور چاول لیں، رائس. چاول کتنے؟ یہ 1 پاؤچ براؤن شوگر لے لیں. اچھا. اور چینی پاکستان میں کہاں ملے گی؟ شکر جس کو بولتے ہیں. شکر پاکستان میں ہے وہ. جی پاکستان میں. ہاں تو وہاں بڑا ایزی سے آپ ایسا کریں کہ کالے ماہ
हाँ। और चावल और ब्राउन शुगर जिसे शक्कर कहते हैं। जी, कितना कितना ले लें? एक एक पाव। ठीक है। वो आप मिक्स करके वो साइड टेबल पे रख के सुबह कीड़े मकोड़ों में या दरख्त की जड़ में, बड़ा दरख्त जो है ये 5 दिन हर दिन देना है? नहीं नहीं, हर दिन नहीं, 5 दिन बाद। 5 दिन के बाद कितने दिन देते रहना? बहन मेरी 5 दिन बाद देना है, हर 5 दिन बाद। नहीं, कितना अरसा देते रहना है? ये 3 दफा करना है। 3 दफा, वही ना। और फिर मुझे बताएं इंशाल्लाह, ये इस महीने लाजमी, ये जो अगला महीना आ रहा है ना, हाँ। लाजमी इनको जॉब मिलेगी अल्लाह के फजलो करम से। ये जो साइड टेबल पे रख देना है, ठीक है? हाँ, साइड टेबल पे रख के और फेंक दें, ठीक है? तो फिर घर के अंदर फेंकना है या बाहर फेंकना है? नहीं नहीं, बाहर किसी वीरान जगह दरख्त की जड़ में ऐसे आप जो है ना, जैसे इसको बिखेर दें ताकि अच्छा। कीड़े मकोड़े इसको खा लें। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, ये आपके भाई हैं? मेरे भाई हैं जी। हाँ, इनकी कमर में दर्द रहता है, कभी हुआ है? पता नहीं, मुझे इतना बात नहीं पता। हाँ, बैक का इनका मसला हो सकता है, अपने डॉक्टर जीपी से भी राब्ता करें इंशाल्लाह, फिर आप मुझे बताइएगा। अच्छा भाई, ये जो है सूरत शम्स, ये कितने दफा 2 हफ्ते और पढ़ना है? हाँ, और सदका कौन से कलर का देना है? कपड़े का? नहीं, सदका अब मैं, चूंकि वो पाकिस्तान रहते हैं इसलिए मैंने उनको दाना और अच्छा, ये बता दिया है। ठीक है, उन्होंने वैसे कपड़ा दे दिया था। हाँ, कपड़ा दे दिया था ना, बस अच्छा किया। अब ये जो सदका मैंने बताया 3 दफा आपने देना है हर 5 दिन बाद। ठीक है, ये करें इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट टाइम आप बताएंगे इंशाल्लाह, उनके हालात ठीक हो जाएंगे, बेहतर हालात आ रहे हैं वो उनके। तो इतना, मेरी मम्मी भी परेशान हो गई और कहते हैं कि बजाय हालात ठीक होने के एक्सीडेंट हो गया, सारे परेशान हो गए बहुत। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। बाजुकात अमल करने से ना, मेरी बात सुने, बाजुकात जब इंसान अमल करता है उसका रिएक्शन होता है, एक्शन और रिएक्शन लाजमी होता है, ठीक है ना? इलाज करते वक्त किसी चीज का बढ़ जाना या कम होना ये अच्छी अलामत होती है, और किसी चीज का वहीं रुके रहना ये जरा निशानी होती है कि इसमें संगीन रुकावट है। अच्छा। तो कोई ऐसा मसला नहीं। आप खुद बाज़-औक़ात ये एक्सीडेंट जो होते हैं ना, ये भी मनफी कुव्वतों की वजह से होते हैं। अच्छा। ये इंसान के दिमाग पर असर करती हैं और ड्राइविंग में कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। अक्सर लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, चोटें लगती हैं, बाज लोगों के बार बार चोटें लगती हैं, उनके साथ नेगेटिविटी होती है। अच्छा, वो घबराना नहीं चाहिए बंदे को, करते रहना चाहिए अमल जो करना होता है। हाँ, अमल करते रहना चाहिए, अमल में घबराना नहीं चाहिए। अच्छा। ये मैंने आपको कुरान बताया है या सदका बताया है, ठीक है ना? इसमें और कोई ऐसी बात नहीं, ना मेरा कुछ जाती इसमें कोई अमल दखल है। नहीं, ये एक्शन रिएक्शन होता है जब मैं दम करता हूँ। ये पिछले दिनों एक कॉलर आई थी, उनको मैंने सदका बताया, उनकी बच्ची के रिश्ते में कोई रुकावट थी, तो जब उन्होंने साइड टेबल पे कपड़ा रखा तो उस बच्ची पे वो लहर रात को आई, वो घबरा के उठी और चीज ख्वाब में नजर आई। लहरें ख्वाब में नजर आई मुख्तलिफ अशकाल की सूरत में। वो उठ के अपनी वालदा की तरफ भाग गई। तो वो 2-3 हफ्तों में जब ये अमल किया तो बाद में वो ठीक हो गई। अब जो लहर उसके रिश्ते में रुकावट बनी हुई थी, वो सदका देने से, कलाम पढ़ने से, अल्लाह का जिक्र करने से वो थोड़ा बहुत हलचल होती है। हलचल एक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है ना? बाज़-औक़ात मेडिसिन खाने से बाज़-औक़ात इंसान के अंदर की कैफियत निकलती है। जब इंसान कलाम पढ़ता है, पानी पीता है या कोई अमल करता है, अंदर में जो कसाफतें होती हैं, जो मनफी लहरें होती हैं, वो निकलती हैं। एक्शन रिएक्शन लाजमी होता है और फिर बाद में अल्लाह ताला उस पर रहम कर देते हैं और करम हो जाता है। ठीक है भाई, ये जो हकीक है ये कितने दिन पहनना है? ये आपने सिर्फ जुलाई तक पहनना है। हकीक जुलाई तक। तो वो ये कह रहा था कि उसको 6 और 8 का नहीं मिला, 10 और 12 का वजन का है। नहीं, वो ज्यादा बड़ा है। तो वो उससे छोटा तो नहीं मिल रहा उसको? नहीं, वो छोटा मिल जाएगा क्योंकि पाकिस्तान में कुछ स्टोन्स की कमी है। अच्छा, वो 6 और 8 से बड़ा नहीं पहनना उसमें? नहीं, वो ज्यादा बड़ा है। अच्छा, हाँ, ठीक है ना? 6 और 8 ही पहने, इससे छोटा अगर मिले तो? हाँ, इससे छोटा भी पहन ले, कोई मसला नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो फिर उसने बड़ा पहना हुआ शायद इस वजह से उसको परेशानी आई है। नहीं, छोटा पहने, छोटे कैरेट का पहने। परेशानी स्टोन की वजह से नहीं आई, उनके साथ कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ है। कोई ऐसा मसला नहीं। चार्ट के मुताबिक मैंने स्टोन जो बताया है वो सैटर्न उनका रेट्रोग्रेड है। सैटर्न नेटल चार्ट में उनका अच्छा नहीं है और सैटर्न से उनकी सर्विसेज हमेशा अच्छी नहीं रही जिंदगी में, कभी भी जॉब हमेशा क्या पड़ता रहे ताकि उसके हालात थोड़े से ठीक होते रहे। ये मेरी बहन, मैंने आपको जो अमल बताया है इसको आप 15 दिन करें, 14 दिन फिर मुझसे राब्ता करें। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हालात अच्छे हो जाएंगे। ये जून के महीने में हर सूरत उनको जॉब मिलेगी और अच्छी मिलेगी। अच्छा, समझिए मेरी बात? ठीक है। हाँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करमो फजल से लहर, उनको थोड़ा सा जहनी डिप्रेशन भी चल रहा होगा आजकल। चलता तो है
है ना, जब कुछ ना हो, ذہنی طور پر وہ بہت اپنے ڈاکٹر